ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत ओडिया भागवत सप्तम स्कंदर जो पंचम अध्यायर द्वितीय भाग आज आरंभ करवा। एथिरे कहुई जे प्रहलाद से विचलित न होई कहला जे गृह जंजाल पड़ी मनीष अनर्थ को अर्थ प्राय मणे तार चित्त भगवान ठारू दूरे जाए। असुर हिरण्यकश्यपु पुत्र ठार पुत्रर एपरी जो अवांछित उत्तर में से प्रचंड क्रोध प्रकाश करे शत्रुर नाम उच्चारण कर से हत्या करने अनुचर मानक निर्देश देला। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारिबार जेते उपाय कले मध्य तार मृत्यु है नहीं। पुत्रर जो महानुभवता अनुभव करी से तांकर माने महानुभवता अनुभव करने फल तार निजर जीवन प्रति भय संचार है एवं राजनीति सह गृहस्थ धर्म संपर्क में पढ़ाइवाई हिरण्यकश्यपु गुरुपुत्र दय जे कि षंढ एवं अमर्त से दुई को कहला। एवं गुरुंकर अनुपस्थित गुरुंकर जिते गुरु अनुपस्थित रहती से समय प्रहलाद निजर सहपाठी मानक बुझे कहला जे मर्तरे जन्म हो जार आत्मज्ञान नहीं तार जीवन वृथा दिने समस्त को मृत्युवरण करने को हेब। तेणु संसार भ्रमर मुक्ति पाइबापी प्रहलाद से भागवत धर्म संपर्क में बुझाई कहला जे संसार मध्य जो विष्णुकर चरण छड़ा मनीषर अन्य गति नहीं। हिरण्यकश्यपवाच तु ब्रह्म वंशु गुरुसुत तु ब्रह्म वंशी गुरुसुत एकी तोहर विपरीत विपक्ष श्रुति कथा जेते ए शिक्षा देलु तुके मनते असार विद्या शिखाइलु तू तो अवज्ञा मते कलु असाधु लोक ए संसारे रोग जे सने कले बरे जे प्राणी ब्रह्म हत्या करे से क्षय व्याधि जन्मांतरे जे नित्य मद्यपान करे विकट दंत ताव धरे सुवर्ण हरि थाई जेबे से कूल क्षय दोष लभे गुरु कामिनी जेहुरते धबल होई बेनी हस्ते ए मनते असुर वचने कहन्ति गुरुंक नंदने। गुरुपुत्र वाच ए शिक्षा देई नाही मोहि अन्न बा पढ़ाई भी काहे तोहर पुत्र स्वभाव जानी तू चिंतु पराभव ए मनते गुरु वाक्य शुणे संदेह मने परिमाणे पुत्र को चाही कोप भरे बोलई कर्कश वाक्य ए विद्या गुरु वाक्य नुहे के अबा तोर चित्त मोहे। प्रहलाद वच शुण हे त्रैलोक ईश्वर मतिर गति चक्रधर जे प्राणी गृहे वास करे तामति विष्णु को न स्मरे गुरु वचन की करिब जाहार जे मंत स्वभाव असाध इंद्रियंक बड़े गृहस्थ पड़े रसा तले कूल बेभारे बस होई चब चर्वण जेल भई ताहांक मति कृष्ण भावे केबे हेनुहे शुद्ध भावे जे प्राणी दुराशय पड़े अनर्थ अर्थ प्राय मणे से काही विष्णु को जानिब जे ब्रह्मा शंकरे दुर्लभ ताहार मति अर्थ तही प्राणी लभिब ताकु काहे अंध को अंध जेबे बहे ईश्वर तत्व जेन्हे कहे ए मंत प्राणी का स्वभाव के मनते कृष्ण को सेविब विष्णु चरण पद्म दुई ए जन्मे लभी न पारई जाहांक चरणारविंद सेवी न पारी सुर वृंद विष्णु भकत पाद धूली
ଶିରେ ନ ବୋଳେ ହସ୍ତ ତୋଳି ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହରିଙ୍କି ଲଭିବ ସେ କାହିଁ ଏମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟ ବଳା ମଉନ ହୋଇ ନ ରହିଲା ଶୁଣି ଅସୁର କୋପାନଳେ କୋଳରୁ ପକାଇଲା ତଳେ କୋପେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କଲା ଅସୁର ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଦେଖ ହି ନଈ ଋତଗଣ ମୋର ପୁତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟପଣ ମରଣ ଅର୍ଜିଲା ବିଭାରେ ଏହାକୁ ରାଜୁ କର ଦୂରେ ମୋର ଅନୁଜ ନାଶକାରୀ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈରୀ ମୋହରି ତାହାର ପକ୍ଷ ଏ ହୋଇଲା ନିଜ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ପଣେ ରହେ କି ପ୍ରାଣ ଥାଇ ଏହା ସହେ ଶତ୍ରୁ ଆଶ୍ରିତ ଏ କୁମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଅପକାର ଏ ପଞ୍ଚବରସର ସୁତ ପିତା ମାତାରେ ଅଭକତ ପରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ଆତ୍ମାର ହିତ ଅନୁଭବେ ତାହାକୁ ବୋଲି ନିଜ ସୁତ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଯେ ମନ୍ତ ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ସେ ମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର ଯେ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ପାଘାତ କରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦି ପକାଇଲେ ଦେହ ଜୀବନ ରହେ ଭଲେ ଯେ ହିତ କରେ ପର ହୋଇ ତାତହୁ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ନ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଚିତ୍ତ ଯେବେ ତାହାକୁ ଲେଖି ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ସଂହାରଇ ଅରଣ୍ୟ ମହୌଷଧି ଆଣି ରୋଗ ସଙ୍କଟୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଅପର ଏ ବିଚାର କେରି ପୁଅ ବା ଆପଣାର ସୁହୃଦ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼େ ପାପ ଚିନ୍ତଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ନାନା ଉପାଏ ତାକୁ ମାରି ସେ ମଲେ ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କାଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ କରେ ଯେହୁ ସାଧ ସୁଖେ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଏ ମିତ୍ର ବେଶ ଧାରି ପର ଏହାକୁ ବେଗେ ବଧ କର ଭୋଜନ ଶୟନ ଆସନେ ଉପାୟ କର ତା ପ୍ରମାଣେ ଏମନ୍ତେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଧାଇ ବାଳକ ନାଶେ ମନେ ଚିନ୍ତି ଶୂଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବୁଲାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଦିଶେ ଦନ୍ତପନ୍ତି କରାଳ ବଦନେ ଚାହାନ୍ତି ତମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦାଢ଼ି ଶିରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜଟା ବେଢ଼ି ନାଚନ୍ତି ଭୈରବ ନାଦେ ଅସୁର ଛନ୍ଦି ପାଦେ ପାଦେ ଶୂଳ ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଳକ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତା ଦେଖି ଅସୁର କୁମର ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ବୋଲଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଦେହେ ଯେବେ ହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସକଳ ଶସ୍ତ୍ରେ ହରି ଯେବେ ଘଟନ ଅଛି ଆତ୍ମା ଭାବେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେବେ ହୁଏ ଶସ୍ତ୍ର ନ କାଟୁ ମୋର ଦେହେ ଶୁଣି ଅସୁର କୋପ କଲେ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ଦେହେ ବାଜି ତକ୍ଷଣେ ଶସ୍ତ୍ରେ ଗଲେ ଭାଜି ଅପୂର୍ଣ୍ଣବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳ ଯେହ୍ନେ ନୋହେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତାର ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି
ଭିତରେ ଗମିଲା ଅସୁର ଭୟ କମ୍ପିଲା ତା ଶରୀର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତେ ବିଚାରିଲା ନିର୍ବନ୍ଦେ ମରଣ ଚିନ୍ତିଲା। ଐରାବତ ଆଦି ଗଜେ ତାହାକୁ ଅଣାଇଲା ତେଜେ। ବୋଇଲା ଦନ୍ତା ଘାତ କର ଯେମନ୍ତେ ମରଇ କୁମର। ଶୁଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତୁଲେ ବାଳକ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ହସ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ବଳା ଅନ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଲା। ମହାକ୍ରୋଧରେ ଗଜବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦନ୍ତର ଅଗ୍ରରେ। ନିର୍ଘାତେ କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର ସକଳ ଦନ୍ତ ହେଲା ଚୂର। ଭୟେ ଭାଜିଲା ହସ୍ତି ବଳ ଦେଖି ଅସୁର କୋପାନଳ। ତକ୍ଷକ ଆଦି ଅଷ୍ଟନାଗେ ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ। ତାହାଙ୍କୁ ରାଇ ନୃପବର ନିଷ୍ଠୁରେ ବୋଇଲା ଉତ୍ତର। ଏ କୂଳ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋର ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର। ନାଗଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲା ବିଷ୍ଣୁପାଦ। ତକ୍ଷଣେ ନାଗ କୋପେ ଗଲା ବାଳକ ଶରୀରେ ଦଂଶିଲା। ବଦନେ ବିଷ ନ ଭେଦିଲା ନାଗଙ୍କ ଫଣା ବଥାଇଲା। ନାଗ ପଳାଇ ଗଲେ ବେଗେ ଜୀବନ ଭୟେ ଦଶ ଦିଗେ। ପୁଣି ସେ କୃତା ହୋମ କଲା ପର୍ବତ ଶିଖୁ କଚାଡ଼ିଲା। ସାଗର ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲା କେବେ ହେ ତା ପ୍ରାଣ ନ ଗଲା। ବନ୍ଧନ କରେ ପ୍ରତିଦିନେ ମରିବ ବୋଲଇ ଯେ ସନେ। କେତେ ହେ ଦିନ ଅଭୋଜନେ ପଞ୍ଚିଲା ଅସୁର ନନ୍ଦନେ। ହିମ ପବନ ଅଗ୍ନି ଜଳେ କଷଣ ଦେଲା କୋପାନଳେ। ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା କେବେ ହେ ବାଳକ ନ ମଲା। ସ୍ୱଭାବେ ପାପ ତାର ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବାଧିବ ତାକୁ କାହିଁ। କେବେ ହେ ମାରି ନ ପାରିଲା ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲା। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ହେ ଶାନ୍ତି ନ ଭଜଇ। ଦେଖ ଏ ବାଳକ ବିଷୟେ କେତେ ନ ଚିନ୍ତଇ ଉପାଏ। ସାଧୁ ବିଷୟେ ଦ୍ରୋହ କଲେ କିବା ସଂସାରେ ଥିବେ ଭଲେ। ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ହୋଇ କେବେ ହେ ଚିତ୍ତେ ନ ଡରଇ। କଷଣ ଦେଲି ଯେତେ ମୋହି ସେ ତ ତାହାର ଚିତ୍ତେ ନାହିଁ। ସୁଜନ ଜନ ପ୍ରାୟ ଶହେ କି ଆଉ କରିବି ଉପାଏ। ମହାନୁଭବ ଏ କୁମର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର। ନିର୍ଭୟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହେ ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ ମହାଭୟେ। ଏହାର ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନ ଧରିବି ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାଡ଼ି ମନ ଦୁଃଖେ ଦଣ୍ଡେ ରହିଲା ଅଧମୁଖେ। ଗୁରୁ କୁମର ତାହା ଶୁଣି ଅସୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଳି। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତପେ ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଜିଣି ଆତ୍ମା ସୁଖରେ ଭୋଗ କରୁ। ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ତୋହର ରିପୁ ଏ ସଂସାରେ ନ ଦେଖି ଶରୀର ବେଭାରେ। ଏ ବାଳକୁ ମର ତୋହର ଏହାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ତୋର ଡର। ଏ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ସଂଶୟ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଯେବେ ସଂଶୟ ତୋର ମନେ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ତାହାକୁ ବରୁଣର ପାଶେ ବନ୍ଧନ କର ତୁ ବିଶ୍ୱାସେ। ନିକଟେ ରଖ ତୋ ଆୟତ୍ତେ ଭୟ ନ ଲାଗୁ ତୋର ଚିତ୍ତେ। ବାଳୁତ ଦେଖି ଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିବ ଭଲେ। ଏ କଥା କର ଆମ୍ଭ ମତେ ତୋ ପାଶେ ଥାଉ ଅନୁବ୍ରତେ। ତାବତ ଥାଉ ଏହି ମତେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ତୁ ଚିତ୍ତେ। ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ କହେ ନୃପମଣି। ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଙ୍କ କୁମର ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର।
गृहस्थ धर्मे धर्म जेते राजांक धर्म नीति जुक्ते त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम जेमन्ते पढे अनुक्रम एमन्त राजार वचने प्रह्लादे गुरु बेनी जने अनेक जतने कहिले असुर कुमारंक तुले गुरुंक मुखु जेते शुणे अंतरे साधुता नामणे गृहस्थ धर्म र व्यवस्था आत्मा र निपात ये कथा ए धर्मे मोह हुए जन एणे कि मोर प्रयोजन एमंत करे विचारिण एवे हो धर्म सूत शुण नारदवाच पढ़ई बालकंक मेड़े गुरुजे गृह धर्मे गले से प्रहलाद ताहा चाहे बोले बालक मध्य थाई शुण हे असुर कुमारे जे विद्या संसार उद्धरे मर्ते मनुष्य देह बही आत्मार ज्ञान जार नाही तार जीवन अकारण एबे हो सावधाने शुण कहई दास जगन्नाथ सप्तम स्कंदे भागवत ए पिता पुत्र संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिकां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद संवादे नाम पंचम अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।